인천에서 비행기를 타고 11시간을 날아 뉴질랜드의 항구 도시 오클랜드에 도착했다. 맑은 하늘, 푸른 바다가 반겨주는 뉴질랜드는 인구 450만이 살아가는 섬나라로 약 1840년부터 유럽인들의 이주가 시작됐다. 살기 좋은 이민국가로 알려진 뉴질랜드. 거리에서는 각 대륙에서 온 다양한 사람들을 만날 수 있다. 과거 영국의 식민지였던 만큼 영국식 건물과 국기가 눈에 띈다. 남반구인 이곳은 우리나라와 계절이 반대다. 12월에서 2월은 여름의 태양이 뜨거운 시기. 해변에는 무더위를 피하려는 시민들과 관광객의 인파가 끊이지 않는다. Sometimes we come here quite often because the water's like real nice and like refreshing. It's like easy to talk to other people, like meeting new people. Yeah, it's like, I don't know, it's like real pretty to come here and it's like nice views and stuff. Wherever you are in Auckland, you're never far from the beach. There's always something to do and see nearby that's fun, especially in the summer. You can go swimming pretty much anywhere. 붉은 빛의 꽃이 만개한 나무가 눈길을 끈다. 해마다 이맘때쯤이면 뉴질랜드의 토종나무 호우투카와에 꽃이 활짝 핀다. 마치 한여름의 크리스마스를 기념하는 것 같다. 시내 중심가로 발걸음을 옮겼다. 하늘에 닿을 듯 높이 솟은 타워가 한눈에 들어온다. 세계에서 5번째로 높은 탑인 스카이타워는 오클랜드를 대표하는 명소다. 무려 330여 미터에 달하는 엄청난 높이를 자랑한다. 아찔한 높이의 난간에 사람이 보이는가 싶더니 순식간에 건물 아래로 뛰어내린다. 53층 높이에서 줄을 타고 내려오는 스카이 점프. 건물 숲을 나는 번지 점프다. AJ Hackett was the creator of bungee. So he started off testing a few bungee cords himself, and then the first main bungee within New Zealand was in Queenstown at the K Bridge. And then it kind of took off from there. So yeah, that's when all the bigger bungees started coming along. We've got the Auckland Harbour Bridge as well. So that's our bungee in Auckland. Yeah. 나도 도전해봤다. 아래를 내려다보니 세상이 장난감처럼 작게 보여 정말 아찔하다. 용기를 내서 뛰어내렸다. 마치 스파이더맨이 된 것 같은 기분이다. 색다른 체험, 앞으로의 여행이 더욱 기대된다. 오클랜드는 세계에서 요트가 가장 많은 도시이며 해마다 국제 대회도 열리는 곳이다. 이번엔 요트 선착장으로 향했다. 바다와 항구를 연결하는 다리는 요트가 지날 때마다 길을 열어준다. 여기가 요트의 천국이라는 말이 실감난다. 뉴질랜드에서 요트는 대중적인 레저 수단이다. 그만큼 어렵지 않게 체험해 볼 수 있다. 사람들이 모두 오르자 물 위를 미끄러지듯 움직이기 시작한다. 선착장에는 아담한 크기부터 거대한 유람선까지 다양한 요트가 그 자태를 뽐내고 있다.
영화에서나 볼 수 있을 듯한 화려한 요트들의 멋진 모습에 눈을 뗄 수가 없다. 요트로 항해하는 것이 그리 간단하지는 않다. 바람의 힘을 이용해 앞으로 나아가는 만큼 섬세한 조정이 필요하다. 속도가 빨라질수록 배가 한쪽으로 심하게 기운다. 자연의 힘에 몸을 맡기고 바다와 하나 된 스릴 넘치는 항해는 잠자고 있던 도전 정신을 깨워주는 듯했다. 뉴질랜드의 바다 속에는 어떤 생물이 살고 있을까? 바다 생물을 만날 수 있는 수족관을 찾았다. 1985년 뉴질랜드 출신 해양 탐험가 헨리 탈턴이 건립한 이곳은 세계 최초로 해저를 뚫어 만든 수족관이다. 오랜 역사를 지닌 만큼 신기하고 다양한 어류로 가득하다. Right, the ocean around New Zealand, it's part of this current, this special current. It goes all the way from the northern hemisphere to the southern hemisphere, and New Zealand is right smack on the middle of that, and it carries nutrients from the northern tip of the world to the southern tip, and that nutrients, availability of nutrients, made it possible for marine diversity to flourish. New Zealand is not the warmest country in the world compared to a tropical country, but diversity-wise, we can literally have a good numbers in terms of diversity. So it's that. 깨끗한 환경, 풍부한 영양으로 다양한 생물이 공존한다. 남태평양에만 서식하는 희귀한 생물들도 많은데 주둥이가 긴 퉁소상어도 그중 하나. 뉴질랜드 사람들이 흔히 먹는 생선이기도 하다. 전설 속에나 나올 법한 신비로운 생물들도 살아간다. 호주와 뉴질랜드 인근에서 서식하는 해룡도 눈길을 끄는데 길이가 50cm 정도 된다. 남태평양의 깊은 바닷속에 사는 해파리를 수족관 안에 전시해놨다. 은은한 조명과 함께 살아 움직이는 해파리의 모습이 신비롭게 느껴진다. 오클랜드를 뒤로 하고 동쪽으로 향했다. 아름다운 풍경만큼이나 이야깃거리가 가득한 곳 로토루아. 도시에 닿으면 곳곳에서 피어오르는 수증기와 독특한 냄새를 먼저 접하게 된다. 로토루아는 활화산 지대라 어디를 가나 뜨거운 열기를 내뿜는 간헐천을 쉽게 볼 수 있다. 토착민인 마오리 주민들은 오래전부터 지역적 특색을 잘 이용하며 살아왔다. 이곳에서 마오리족의 독특한 요리법 항이를 발견했다. 항이는 지열과 수증기를 이용해 음식을 조리하는 것이다. 그야말로 천연 가스레인지인 셈이다. 각종 음식 재료를 찜통에 넣고 잘 덮은 뒤 적당한 시간 뒤에 꺼내면 요리가 완성된다. 신선한 고기와 재료들이 먹음직스럽게 익었다.
I guess our ancestors were pretty lucky when they settled here because there were a lot of steam vents and still are right throughout the valley. So what we've done is we've realised that there was actually a steam vent that sat at a constant temperature of 98 degrees Celsius. So we decided to put a box, like just a wooden box in and around that. Traditionally my ancestors would have laid branches or sticks across that and put food in woven flax baskets to sit and cook on top. Nowadays we do have that wooden box. We can pop our food inside, close up that lid and let it cook. 뉴질랜드의 원주민 마오리족을 만나보기로 했다. 마오리 주민들은 이곳에서 오랜 전통을 지키며 살아가고 있다. 이방인을 경계하는 이들을 만나기 위해서는 독특한 통과 절차를 거쳐야 한다. 바닥에 떨어뜨린 물건을 줍는 이방인의 표정을 보고 경계 대상인지 아닌지를 판단한다. 입장 허가가 떨어져야 안으로 들어갈 수 있다. 마오리족은 용맹한 전사들이다. 전투에 출전하기 전에 하카춤을 추며 전우애를 다지고 승리를 기원한다. 적을 위협하기 위해 눈을 부릅뜨고 혀를 내밀어 상대방을 자극하는 것이 마오리족의 전술이다. 전쟁에서 패배하면 가혹한 대가를 치러야 해서 치열하게 싸운다고 한다. 마오리족은 폴리네시안계 해양 종족으로 14세기경에 뉴질랜드에 정착한 원주민이다. 약 200년 전 영국에서 이주한 개척자들과 마오리족이 토지 쟁탈전을 치르면서 수많은 사람들이 희생됐다. 마오리족은 1840년 영국과 와이탕이 조약을 맺으면서 백인들과 동등한 권리를 인정받았다. 다음으로 도착한 곳은 남섬에서 두 번째로 큰 도시 더니든이다. 이곳은 초기 개척자였던 스코틀랜드인의 문화가 짙은 도시로 남반구의 에딘버러로 알려져 있다. 1800년대 중반부터 금광을 찾으려는 사람들이 이곳으로 몰려들기 시작해 거대한 도시를 이루었다고 한다. 높고 낮은 지형으로 이루어진 더니든. 해안선을 따라 빼곡한 건물들이 이어진다. 시내에서 벗어나 등대가 서 있는 바닷가 언덕으로 가봤다. 자연을 관찰하기에 더없이 좋은 날. 등대로 통하는 길을 따라 들어가니 안에는 의외의 시설이 있었다. 침입자들로부터 더니든을 지키기 위해 거대한 대포를 설치해놨다. First of all, in the 1880s, this was used as a fort because the Russian ship had turned up that had more guns on it than the entire of New Zealand. So everybody in New Zealand's like, oh, we need a fort. So they built a number of forts around New Zealand, and this was one of them. And we actually have the world's only world's only disappearing gun in full. Yes, yeah. And they were 외부에 노출되지 않도록 비밀스럽게 만들어 놓은 요새였던 것. 2차 세계대전 당시 뉴질랜드를 지키려 했던 흔적이 곳곳에 남아있다. 지금까지 남아있는 요새는 새를 보호하기 위한 시설로 활용되고 있다.
You can kind of days down south to one of the deserted islands. 새들의 개체 수가 갈수록 줄어들고 있기 때문이다. Well looked after albatross ever. 특히 알바트로스는 1급 보호 대상이다. New Zealand was originally a country of birds. There was no mammals here, and all the mammals that are here now, mammals being like us, cows, sheep, ferrets, stoat, weasels, rats, have all come with humans, and they've caused a major problem for the New Zealand bird life that have never had predation. 이번엔 해변으로 향했다. Sea lion, in the ocean. He's coming in. 바다 사자가 보인다. 이곳은 야생동물의 천국이다. 오후 늦은 시간이면 바다 사자 가족이 해안으로 나와 일광욕을 즐긴다고 한다. 어린 새끼들이 장난치는 모습이 정말 귀엽다. 해마다 이맘때쯤이면 험난한 장소만을 골라 번식을 하는 동물도 있다. 물개는 다른 동물로부터 새끼를 보호하기 위해 파도가 심한 바위 사이에서 산란을 하고 새끼가 다 자랄 때까지 보호한다. We hope to get around 200 babies here this season. 물개는 11월에서 2월 사이가 번식기다. 갓 태어난 새끼들이 세상에 적응을 하고 있다. (20세기) 초 지나친 사냥으로 멸종 위기에까지 몰렸던 물개가 오랜 노력 끝에 점차 개체 수를 늘려가고 있다. 이번에는 뉴질랜드에서 가장 높은 산으로 향했다. 한참을 달려 도착하니 뉴질랜드의 지붕이라 불리는 아우라키 산이 보인다. 아우라키는 마오리어로 구름을 뚫고 솟은 봉우리라는 뜻이며 이곳을 처음 발견한 영국인의 이름을 따 마운틴 쿡이라고도 부른다. 나는 빙하를 볼 수 있는 곳으로 가보기로 했다. 고산지대의 빙하에 가까이 가려면 작은 비행기를 타야 한다. 자세히 보니 비행기의 바퀴가 독특하다. 눈 위에서 이착륙이 가능하도록 바퀴 위에 스키를 달았다. 사람들이 모두 탑승하자 비행기가 날아오른다. 하늘에서 내려다본 빙하의 풍경이 장관이다. 곳곳에 빙하가 녹아내려 생긴 크고 작은 호수며 빙산 덩어리가 보인다. 더 높이 올라가자 하얗게 쌓인 만년설에 눈이 부시다. 눈 세상에 취해 있을 즈음 빙하에 착륙했다. 한여름인데도 산꼭대기는 온통 하얀색으로 물들어 있다. 손에 잡힐 듯 거대한 빙하. 막상 그 앞에 서서 보니 크기가 엄청나다. 수십 층짜리 건물의 높이만 하다. 하지만 안타깝게도 빙하는 녹아내리고 있다. 매년 엄청난 양이 줄어들고 있다고 한다.
One thing I do know is, in the last 10 years, this glacier right where we are here has dropped 500 feet. It was 7,300 feet, this place where we are today, and in 10 years the snow's melted from the base, the base ice. It's melted and the snow goes on top of it, and during the summer season it rains and this will gradually dissipate. Yeah, it's now down to 6'8". 빙하가 녹아내려 호수를 이뤘다. 언젠가 산 위에 있던 빙하가 한참을 내려왔다. 더 가까이 가보기 위해 배에 올랐다. 빙하 호수를 달리는 기분이 상쾌하다. 저 멀리 빙하 조각이 보인다. 하지만 더 가까이 가면 위험하다고 한다. 물 아래로 거대한 얼음 덩어리가 있기 때문이다. 안전을 위해 작은 빙하로 향했다. 자세히 보니 표면이 매끄럽지 않고 우둘투둘하며 공기로 가득 차 있다. That affect water. Then there's a big indentation. That's the one. Round of applause. Right. This is exactly what I wanted to show you. So guys, this ice is not just frozen water. No. It is formed under pressure. You look inside there, the bubbles move like liquid metal. So they are very pure, they're very clean. If you guys want to have a little taste, take it home, put it in your whiskey. 깨끗하기 때문에 먹어볼 수도 있다. So guys, because our 수만 년 된 공기를 품은 얼음 조각, 그 자체로 신비롭다. 빙하가 녹을수록 옥빛 호수는 깊어진다. 사람들은 이 호수를 빙하의 눈물이라 부른다. 이처럼 멋진 풍경이 사라지고 있다니 안타까운 마음뿐이다. 어느덧 하루 해가 저물어 간다. 해발 3,000m 청정 지역에서 마주한 보름달은 더 둥글고 더 커 보인다. 별의 모습을 화면에 담아봤다. 보름달이 걷히자 어둠 속에 숨어있던 별들이 밤하늘을 수놓는다. 오래전 누군가는 이 별빛을 따라 뉴질랜드 대륙을 발견했을 것이다. 그때와 마찬가지로 이곳의 아름다운 모습이 오래도록 남아있기를 기원하며 여행을 마무리한다.